తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. భీమవరం డిఎన్ఆర్ కళాశాలలో ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి స్పాన్సర్ చేసిన మార్గదర్శన్ అనే పథకంపై వర్క్షాప్ నిర్వహించినట్లు కళాశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ సిహెచ్జే సోమరాజు తెలిపారు. ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన కళాశాల అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ గాదిరాజు బాబు, కళాశాల అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షులు గోకరాజు పాండురంగరాజులు మాట్లాడుతూ మార్గదర్శన్ స్కీంపై తగిన అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే సంబంధిత కళాశాలలు నాక్, ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ సంస్థల నుండి మంచి గ్రేడ్ ర్యాంకింగ్ ను సాధించుకోవచ్చు తెలిపారు. ఈ వర్క్ షాప్ ను డిఎన్ఆర్ కళాశాలలో నిర్వహించినందుకు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ పి వెంకటేశ్వరరావు, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ పి విజయ్ నిర్మల, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉదయ్ భాస్కర్ ముఖ్య వక్తలుగా పాల్గొని మార్గదర్శన్ స్కీమ్ కు సంబంధించిన విషయాలపై అధ్యాపక సిబ్బందికి తగిన అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల పాలకవర్గ సభ్యులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ పి రామకృష్ణంరాజు, అధ్యాపకేతర సిబ్బంది, స్థానిక కళాశాల ప్రిన్సిపల్స్ పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే మనం న్యాక్ ఏ ప్లస్ పేరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఒక మాట వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, నాకు పిఆర్కే గారికి, మన చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ న్యాక్ కోఆర్డినేటర్ గారు నారాయణ గారుగా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మీరు సరిగ్గా చూపించలేదేమో అనుకుంటున్నాను ఇది ఒక మాట అన్నారు. దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ప్రతిదీ ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుని మనం పేపర్ వర్క్లో కానీ ఒక ట్రైనింగ్లో కానీ ముందు తయారు చేసుకుంటే మనం ఏదైనా సాధించగలమని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మనకు లేదంటూ ఏం లేదు. మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంది, మంచి టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ కూడా మనం నదురుగా రాశారు. Mr. Ramakrishna Radhikaru and our Vice Principal Soma Radhikaru, and at the same time distinguished guest and Principal of Vishnu College, A.R.K. Radhikaru, are striving the best possible in all the ways to maintain the standards. As told by our Secretary Garu, recently I have been awarded A+ grade. At the same time, we have done so many achievements. At the same time, we have recently was also awarded A+ to Engineering College. First of all, I congratulate to the DNR College family members. So you got A+ grade. So that shows your commitment and hard work to got that grade. Actually, if you want to achieve any goal, the coordination or cooperation is more important. So only principal cannot do anything. Only teaching staff cannot do. When we are not going to get the good NIRF rank, then only automatically you will get the good rank. How to project our strengths to the committee members, then only we will get the good rank. My dear colleagues of the dais, a very good morning to one and all. It's a great privilege for me to be part of this program, Margdarshan program. And on behalf of myself and the university, I congratulate DNR College for achieving very good any guidance or anything. We are there to support you. We came here just already have very good data with you. The same data has to be present. So I thank you for making me a part of this program, and I wish and hope that this collaborative activities between DNR College and Nana University will be. You might be done good documentation for that. Maybe several accreditations are there. One of such accreditation is NIRF, National Institute of Ranking Framework. So the main objective of this workshop is to sensitize the faculty and teaching students also to how to get an NIRF ranking. Once that is done, maybe in the future this college may become a university also over a period of time. Maybe you have the power and charisma of awarding the degrees. So step by step, year by year, progress should happen. So that's how the making this college will be a center of eminence, a center of excellence. Sri G. Saxenarayan Rasu Garu, the Secretary and Correspondent of our DNR College Association. Already దీనికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా డయాస్ మీద ఉన్న వారందరూ మాట్లాడారు.
యాక్చువల్గా ఈ మార్గదర్శన్ స్కీమ్కి ఆది ఏమిటంటే ఆల్రెడీ మనం కాలేజీలో ప్రస్తుతం మన న్యాక్ టైంలో కూడా మెంటార్ మెంటీ అనే భీమవరం 1వ పట్టణంలోని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ మెమోరియల్ ప్రథమ శ్రేణి శాఖ గ్రంథాలయం నందు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు దాతలు దాట్ల నవీన్ కుమార్ వర్మ, కొత్తపల్లి రామకృష్ణంరాజులు 8,555 రూపాయల విలువ గల గ్రూప్ 1-2 డిఎస్సి ఆర్ఆర్బీ కంప్యూటర్ బుక్స్ గ్రంథాలయ అధికారి ఎస్ వెంకటేశ్వరరావుకు అందజేశారు. రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ డివిఎస్ చంద్రాజీ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మానవతా సేవా సంస్థ కోశాధికారి గ్రంథి కుమార్ వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ విచ్చేసి మాట్లాడుతూ గ్రంథాలయాలు విజ్ఞాన భాండాగారాలని, పోటీ పరీక్షలకు వెళ్లే అభ్యర్థులకు అవసరమయ్యే ఎంతో విలువైన పుస్తకాలను అందించిన దాతలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. విజ్ఞాన వేదిక సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు అల్లు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఈ గ్రంథాలయంలో ఎంతో మంది యువకులు పుస్తక పఠనం చేసి ఉద్యోగాలు సాధించారని, దాతల సహకారంతో మరిన్ని అవసరమైన పుస్తకాలు ఈ గ్రంథాలయానికి అందిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇందుకూరి శివాజీ వర్మ, అరసవల్లి మణికంఠ వెంకటేష్, గ్రంథాలయ సిబ్బంది వి సోమరాజు, చదువర్లు పాల్గొన్నారు. నమస్కారాలు. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. పుస్తకంలో ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రతి వ్యక్తికి తన జీవనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి నిర్దేశించేటటువంటి జీవనం పుస్తకమే. అటువంటి పుస్తకాలు మనం ఎక్కువ కొనుక్కోలేము కనుక అవి గ్రంథాలయాల్లో ఎక్కువ లభిస్తాయి కనుక దాన్ని ఆలయం కూడా ఉన్నారు, గ్రంథాలయం ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే అభివృద్ధి చెందాలి అంటే గ్రంథ పఠనం వల్లే అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది. అటువంటి గ్రంథాలయాలు భీమవరం శాఖ గ్రంథాలయం మరి కార్యనిర్వాహకులైనటువంటి మరి వెంకటేశ్వరరావు గారు చాలా చక్కగా వాటిని నిర్వహిస్తూ నాది ఎప్పటి నుంచో కోరిక, నేను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ స్వర్ణ పత్రాన్ని స్వీకరించానంటే నాకు గ్రంథాలయం ఇచ్చినటువంటి చేయూతే. ఎంతో మంది ఈ గ్రంథాలయంలో చదువుకుని ప్రపంచ మేధావులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డారు. అలాగే స్వాతంత్రోద్యమంలో ఈ గ్రంథాలయ పాత్ర అమోఘమైంది. మరి ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది ఇక్కడ చదువుకొని ఉద్యోగాలు సాధించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటీవల ఈ పుస్తక పఠనం మీద చిన్నపిల్లల విషయంలో చూసినట్లయితే కొంచెం అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే ఈ టీవీ ప్రపంచం, ఈ కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్ అటువంటి ప్రభావం, సెల్ ఫోన్ ప్రభావం పడటం వల్ల పుస్తక పఠనం అనేది కొంచెం తగ్గుదల పట్టింది. అయితే ఈ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు కానీ మరి ప్రజల్లో తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కలిగిస్తూ అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ పుస్తకాల మీద మళ్ళీ మనం దీని మీద కేంద్రీకరణ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భీమవరం పట్టణంలోని డాక్టర్ బివి రాజు వీరప్ప సమీపంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ శాఖ గ్రంథాలయంలో మరి ఇక్కడ పోటీ పరీక్షలకు వెళ్ళేటువంటి విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు మరి అనేక మంది ఇక్కడ పుస్తకాలను అందించడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు భీమవరం పట్టణానికి చెందినటువంటి విశ్రాంత కొత్తపల్లి రామకృష్ణరాజు గారు ఎన్నో విలువైనటువంటి పుస్తకాలను అందించడం జరిగింది. అలాగే దాంట్లో నవీన్ గారు చెప్పేసి వారు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి, వారు కూడా ఎన్నో వేల రూపాయల విలువైనటువంటి పుస్తకాలను అందించడం జరిగింది. ఈరోజు మరి పుస్తకాలు మానవతా సంస్థ కోశాధికారి అయినటువంటి గ్రంథి ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా మరి ఇక్కడ లైబ్రరీ వెంకటేశ్వర గారికి ఈ లైబ్రరీకి అందించడం జరుగుతుంది. మరి అలాగే మరి గ్రంథాలయ శాఖ గ్రంథాలయం తరఫున, అలాగే భీమవరం స్వచ్ఛంద సంస్థల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. రామకృష్ణరాజు గారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ రిటైర్ అప్లై గారిని ఆయన అడిగాము, సార్ స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు, బుక్స్ కావాలి సార్ అంటే తప్పకుండా ఇస్తానని చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన విధంగా ఆయన కాంపిటేటివ్ కోసం సుమారు 3,000 రూపాయలు పుస్తకం ఇచ్చారు. అదేవిధంగా నవీన్ దాట్ల సాఫ్ట్వేర్ అప్లై ఆయన కూడా అన్నారు, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎంతమందిని చూసి పాపం వాళ్ళు ఏదో విధంగా చదువుకోవడానికి మా వంతు సాయం చేస్తామని చెప్పి ఆయన సుమారు 7,000 రూపాయలు విలువ చేసే బుక్స్ గ్రంథాలయానికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. వాళ్ళందరికీ స్టూడెంట్స్ తరఫున, మా గ్రంథాలయం తరఫున, మా సిబ్బంది తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. గాన గాంధర్వుడు ఘంటసాల గానం మధురామృతమని ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ఘంటసాల అవార్డు గ్రహీత చిప్పాడ నాగేశ్వరరావు, భూపతిరాజు బుజ్జిరాజు అన్నారు. భీమవరంలో మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ ఘంటసాల 102వ జయంతి సందర్భంగా 33వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని యూకే విశ్వనాథరాజు సౌజన్యంతో భీమవరం పట్టణం ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ నెల 29వ తేదీ ఆదివారం సాయంత్రం ఘంటసాల గాన గౌతమి ఆపాత మధురాల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని తెలియజేశారు. ఘంటసాల అభిమానులు, కళాకారులు, ప్రేక్షకులు
తరలివచ్చి ఘంటసాల గాన గౌతమి వార్షికోత్సవాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. గాన గంధర్వ పద్మశ్రీ ఘంటసాల గారి 102 జయంతి సందర్భంగా నేను చిప్పాడ నాగేశ్వరరావుని ఘంటసాల గారి ఆరాధన కార్యక్రమం ఎన్నో 33 సంవత్సరాల నుండి ఈ జయంతి కార్యక్రమాలు ఈ భీమవరం పట్టణంలో పెద్దలు ప్రముఖుల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది ప్రతి ఏటా ఈ కార్యక్రమం మా గురుతుల్యులు ఉద్దరాజు కాశీ విశ్వనాథరాజు గారి ఫంక్షన్ హాల్ అంటే ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో మేము ప్రతి ఏటా ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాము. వారి అభిమానంతో వారి ఆశీస్సులతో ఆ యొక్క సౌజన్యంతో ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో 29/12 ఆదివారం సాయంత్రం 4:30 గంటల నుండి రాత్రి 10 వరకు ఈ సంగీత విభావరి ఘంటసాల గారి పాటలతో సినీ సంగీత విభావరి పల్నాడు జిల్లా కళాకారులు, భీమవరం కళాకారులు, తాడేపల్లిగూడెం కళాకారులతో మొత్తం 12 మంది కళాకారులతో ఎక్కువ సౌండ్ సిస్టాలతో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాము. కావున 50 మంది కళాభిమానులు, కళాకారులు, కళా పోషకులు అందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం తిలకించి ముఖ్యంగా మన ఉద్దరాజు కాశీ విశ్వనాథరాజు గారికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాము. వారు ₹1,00,000 రెంట్ తీసుకునేది ఆడిటోరియం మాకు ఇవ్వటం, ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్ ఇవ్వటం మేము అదృష్టంగా భావించి వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మా టీం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మరొకసారి అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం తిలగించి 29/12 ఆదివారం అంటే రేపు సాయంత్రం ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది మన ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో భీమవరం. తప్పనిసరిగా అందరూ ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తారని కోరి ప్రార్థన. గాన గంధర్వుడు పద్మశ్రీ శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి 102వ జన్మదినం సందర్భంగా 29/12/25 ఆదివారం నాడు 24 ఆదివారం నాడు ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో ఆయన గాన విభావరి జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉద్దరాజు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీ కాశీ విశ్వనాథరాజు గారి సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ మహత్ కార్యక్రమానికి భీమవరంలో ఉన్న ఘంటసాల గారి అభిమానులు, ఇతర అభిమానులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా చిప్పాడ నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో అఖండమైన కళాకారులతోటి పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇది కనుక 50 మంది ఘంటసాల గారి అభిమానులు కూడా వచ్చి కార్యక్రమం జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దేవాలయాల పరిరక్షణ, హిందూ ధర్మం కాపాడుకోవడానికి ఆధ్యాత్మికవేత్త వేగేశ్న రామ్మూర్తిరాజు సేవలు విలువైనవని ఆలయ మాజీ చైర్మన్ అడ్డాల నాగరాజు తెలిపారు. కాళ్లకూరు గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న స్వయంభూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగంలో భాగంగా పలువురు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మాట్లాడుతూ జనవరి 5వ తేదీన విజయవాడలో నిర్వహించే హిందూ శంఖారావం కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. శనివారం కావడంతో వివిధ గ్రామాల నుండి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అల్లూరి విశ్వనాథరాజు, వేగేశ్న వెంకటరామరాజు, వేగేశ్న ప్రసాదరాజు, అల్లూరి రంగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాళ్లకూరు శ్రీ స్వయంభూ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు మన ఆధ్యాత్మికవేత్తగా మన పక్కూరైన కోనపిల్లి గ్రామస్తులు వేగేశ్న రామ్మూర్తిరాజు గారు ఇక్కడ హిందూ ధర్మం పరిరక్షణ కోసం ఆయన ప్రతిరోజు కూడా దేవాలయాలు తిరుగుతూ అక్కడ ఉన్న భక్తులందరినీ కూడా అవేర్నెస్ చేస్తూ, ఎందుకంటే విశ్వ హిందూ పరిషత్ వారు వచ్చే నెల 5వ తారీఖు మన విజయవాడలో పెద్ద ప్రోగ్రాం పెట్టారు. దాని గురించి అందరినీ అవేర్నెస్ చేస్తూ ఈయన గ్రామం తిరుగుతూ అందరికీ కూడా హిందూ ధర్మం కోసం అలాగే మన హిందూ దేవాలయాల పరిరక్షణ కోసం ఈయన చేసే ప్రతి ఉపన్యాసం కూడా అందరినీ ప్రజల్లో ఆకర్షించి ఈయన బాగా చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా వాళ్ళ కాళ్లకూరు గ్రామం వచ్చి ఇలాగా శనివారం నాడు భక్తులందరూ విశేషంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టి అవేర్నెస్ చేసి ఈ రోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. కాళ్లకూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధానంలో ఈ రోజు హిందూ పరిషత్ గురించి 5వ శంఖారావం భారీ బహిరంగ సభ గురించి చెప్పడం కోసం వచ్చాను. నేను అనే సబ్జెక్ట్ లేకుండా మన జన ప్రభంజన అంటే ఈ విశ్వం అంతా ఒకటే. ఈ విశ్వంలో హిందూ పరిషత్ గురించి ఏంటంటే మహామహములు అందరూ కూడా ఎంతో మంది మహానుభావులు దీన్ని కృషి చేశారు. వాళ్ళు జాతీయంగా ప్రపంచ దేశాలను ఎదురొడ్డి ఇవాళ మన హిందూ దేవస్థానాలను కొంతవరకైనా నిలిపారు. దాన్ని ఇంకా మనం ఎదురు తీసుకెళ్ళాలి. ఎంచేతంటే మహమ్మదీయులు, క్రైస్తవులు వాళ్ళ మతాల్లో ఉండి మన మతం వెనకబెట్టి అందరినీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. అందుచేత మనందరూ ఏకతాటిపై వచ్చి భగవంతుడి సన్నిధానంలో చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దయ వల్ల ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఆయనే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎంచేతంటే
మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి ధనాలు పెట్టడం కాదు, మీరు ప్రతి ఆత్మ కూడా దీన్ని ప్రకటితమై మీరు ఉద్ధరించాలి. ఈ దేవాలయాలు నిలవాలంటే ప్రతి ఆత్మ భగవంతుడే. ప్రతి ఆత్మ మీకున్న సమయాన్ని, మీకున్న ధనాన్ని ఏదైతే ఉందో, మాట అయినా సరే, ధనమైనా సరే, మీరు చెప్పగలిగే శక్తిని చెప్పగలిగిన సరే, ఏ ఒక్కరికి కూడా భేదం లేదు. అందరం మన జన ప్రపంచన అంటే మనందరం ఒకటే. నేను అనే సబ్జెక్టు లేదు, పదవులు లేవు, మనంతా ఏక. ఈ హైందవ సాంప్రదాయాన్ని మనం నిలబెట్టాలంటే మన వంతుగా మనం చెయ్యాలి. దేవాలయాల పరిరక్షణ, మన హిందూ ధర్మం కాపాడటం కోసం మన రామోత్తరయ్య గారు చేసే సేవలు దాని అనంతనీయం, దాన్ని చెప్పుకోదగిన విషయం అది. అలాగే మనం అంతా కూడా భక్తి మార్గంలో ఉండి మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకుని, అలాగే మన దేవాలయాల పరిరక్షణ, దేవాలయాలన్నీ కాపాడుకుంటూ మనలో భక్తిభావం పెరిగి ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని నేను భగవంతుని మనసారా కోరుకుంటూ, చేపలు ఎదుగుదల అంతగా ఉండడం లేదని బాధపడే రైతులకు ఉత్తమమైన నాణ్యమైన మేత, సోయా ఉత్పత్తులను అందించేది కునాల్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ అని కొమ్మన చిరంజీవి అన్నారు. శనివారం మండల కేంద్రమైన ఉండిలో గణపవరం రోడ్ సీతారామ థియేటర్లో షాప్ను చిరంజీవి ప్రారంభించారు. ఒక నెల తమ కునాల్ ప్రొడక్ట్ వాడి చూసి ఎదుగుదల బాగుంటేనే ఇతరులకు చెప్పండని పిలుపునిచ్చారు. 3 జిల్లాలకు ఉండి మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ సాగిరాజు సాంబశివరాజు డీలర్షిప్ తీసుకున్నారని చిరంజీవి వెల్లడించారు. వెల్లివరకు చెందిన భాస్కర్ రాజు తొలి కొనుగోలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేగేసిన మహేష్ రాజు, దిలీప్ రాజు, ముదునూరి రామకొండరాజు, ముదునూరి భాస్కర్ రాజు, ఏడిది వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కట్టర్ కంపెనీ చాలా పెద్ద కంపెనీ కొనాలు. నేను 50 రోజులు మేపుతాను చేలావతికి, రూపచంద్కి. చాలా బాగుందని ఎండి గారితో మాట్లాడి నాకే ఇవ్వాలని డిసిషన్ తీసుకున్నాను. కానీ నేను కూడా వ్యాపారంగా కాదు, రైతు వారికి బాగుంటుందని, రైతు వారికి ఇద్దామని, రైతులు బాగుంటారని డిసిషన్ తీసుకున్నాను. ఈ 3 జిల్లాలు, కృష్ణా జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, వెస్ట్ గోదావరి. కానీ క్వాలిటీ అది బాగుంది. నేను A to Z మొత్తం 50 రోజులు మేపుతున్నాను. కానీ అందరూ మేపాలి, క్వాలిటీ బాగుందా, ఇది బాగా పిండి బాగా కలుస్తుంది, ఇందులో క్వాలిటీ ఉందా. రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి, మరి కునాల్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ అని నాగపూర్లో కొత్తగా నిర్మించాము ఫ్యాక్టరీ. అది ఓన్లీ సోయా బేస్ మీదే ఈ ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నాము. ఇప్పుడు మన 3 జిల్లాలకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కింద సామ్రాజ్య గారికి ఇచ్చాము. వాళ్ళు 50 రోజుల నుంచి వాడుతున్నారు. ప్రతి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా గ్రోత్ బాగా వచ్చింది. అందువలన రైతులు కానీ ఎవరైనా సరే వాడదలిచిన వాళ్ళు మా ఫీడ్ సపోర్ట్ చేసి వాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం రైతులందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, గ్రోత్లు లేవు, ఫీడ్ ప్లాంట్లో ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి, రైతులకు పెద్ద ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పి మాకు కూడా బిజినెస్ పరంగా సోయా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. గోయిన్కా ప్రోటీన్స్ అని చెప్పి నాగ్పూర్లో మాకు సోయా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. సరే ఫీడ్ బిజినెస్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది, మనం ముందుకెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశంతో రైతులందరికీ అతి తక్కువ రేట్లో ఎక్కువ గ్రోత్ వచ్చే ఫీడ్ మనం సప్లై చేయాలి మార్కెట్లో అన్న ఉద్దేశంతో అన్ని యూనిట్స్ మాకు ఉండాలి. సోయా ఉంది, డిఓఆర్బి ఉంది, పిల్లెట్ కూడా వెళ్తే రైతులకి తక్కువ రేట్లో మనం అందివ్వగలుగుతాం. అత్యధిక దిగుబడి రావాలి, అత్యధిక గ్రోత్ రావాలన్న ఉద్దేశంతో మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంలో మేము తక్కువ రేట్లో ఎక్కువ హై ప్రీమియం క్వాలిటీ ఇస్తాం. మా ఫీడ్ మీరు వాడి చూడండి. సామ్రాజ్య గారికి మేము 3 జిల్లాల డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇచ్చాం. వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చాం. ఆయన 50 రోజుల నుంచి ట్రయల్ నెట్ వేసి మా దగ్గర వాడారు ఫీడు. చాలా అద్భుతంగా ఆయనకి రిజల్ట్ వచ్చింది. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నాకే కావాలి, 3 జిల్లాలు నేనే తీసుకుంటాను అన్నారు. కానీ అయితే రైతు వారీగానే వాడారు. ఈరోజు ఆయన ఈ బ్యాగ్ రావడానికి, ఈ ఫీడ్ రావడానికి కారణం అయితే ఆంధ్రాలో నేనే సపోర్ట్ చేస్తాను, నేనే తీసుకుంటాను, నాకు చాలా బాగుంది. రైతులందరికీ తక్కువ రేట్లు ఇవ్వాలి, మిగతా కంపెనీలన్నింటి మీద ₹1 తక్కువగా మీరు సప్లై చేయండి, ఎక్కువ గ్రోత్ వస్తే కంపెనీ బాగుపడుతుంది, రైతులందరూ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఆక్వా ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి అని మాట్లాడడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి మా ఎండీ గారు కూడా ఆలోచించి ఎక్కువ సోయా ఇచ్చి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ లేకుండా రైతులు ముందుగా 1 సంవత్సరం పాటు మనం చాలా ఇదిగా చేయాలి, మనకి లాభాలు అవసరం లేదు, రైతు బాగుంటే ఫీడ్ ఆటోమేటిక్గా అదే గ్రోత్ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఫీడ్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. దేశ ప్రజానీకం పట్ల, దేశ అభివృద్ధి పట్ల మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ అంకితభావం ఎల్లప్పుడూ గౌరవాన్ని అందుకుంటుంది. సంతాప కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ అంజుబాబు. భీమవరం SCHBRM హైస్కూల్లో బాలోత్సవం 2వ పిల్లల సంబరాలు ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ గోపిమూర్తి, మున్సిపల్ కమిషనర్ రామచంద్రారెడ్డి. కోపెల్లవారి సత్రం వ్యవస్థాపకులు దంతులూరి జోగి జగన్నాథరాజు 116వ వర్ధంతి సందర్భంగా పేదలకు దుప్పట్లు, నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ.
భీమవరంలో ఘనంగా కోస్టల్ బ్యాంక్ రజతోత్సవ వేడుకలు, సీనియర్ ఖాతాదారులకు సత్కారం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం VCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ను ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.